عشق کی پہلی منزل ایپیسوڈ 3۔ شام کو اس نے آنے سے پہلے عدن کو فون کر کے تیار ہونے کا کہا، مگر اس کے گھر آنے تک بھی وہ تیار نہیں ہوئی۔ مجھے باہر نہیں جانا، ضروری تھوڑی ہے کہ باہر جا کر ہی ڈنر کرنا ہے۔ اس کے اندر اب بھی خوف موجود تھا کہ جیسے ہی وہ باہر نکلے گی سب کچھ پھر سے دہرایا جائے گا۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، خاص طور پر آپ کے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر پھر کوئی ہوا تو میں کس لیے ہوں یار؟ صرف 5 منٹ میں ہی جلدی سے تیار ہو کر آئیں، پہلے شاپنگ کریں گے پھر ڈنر۔ کچھ دیر بعد وہ اچھے سے چادر اوڑھ کر باہر آئی۔ پریشانی اب بھی چہرے سے عیاں تھی۔ دائم اس سے جو بھی بات کرتا وہ آگے سے صرف ہوں ہاں میں جواب دے پاتی۔ شاپنگ مال کے باہر اترنے سے پہلے اس نے اچھی طرح ارد گرد دیکھا، پھر مضبوطی سے چادر تھامے باہر نکل آئی۔ اور کب تک کرنا ہے ایسا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کیا؟ عدن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے میں آپ کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ کم آن یار، میں آپ کے ساتھ ہوں، بی بریو، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کرتی رہیں تو کیسے موو کریں گی دنیا میں؟ یہاں پہ کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہم پہ چیک رکھتا پھرے۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ چلے آئیں، پہلے شاپنگ کرتے ہیں پھر ڈنر کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے بھی وہ جس چیز میں بھی اس کی چوائس پوچھتا، عدن صرف سر ہلانے پہ اکتفا کرتی۔ یہ ساری چیزیں میں نے یوز نہیں کرنی، نہ ہی یہ ساڑی میں نے باندھنی ہے، اسی لیے جو لینا ہے وہ خود لیں، اب میں بالکل بھی نہیں بولوں گا۔ دائم کے کہنے پہ ساڑی کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ بلاخر اس کی بجائے وہ خود چیزیں پسند کرنے لگی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر دائم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اسی لیے اسے بھیڑ والی جگہ پہ لایا تھا تاکہ نئے چہرے دیکھ کر اس میں موجودہ وہ ڈر اور خوف کسی طرح ختم ہو جائے جو کل رات اس کے چہرے پہ تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد وہ شاپنگ سے فارغ ہوئے تو اپنے پیچھے دائم کے نام کی پکار پڑتے ہی ان دونوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر عدن کو دیکھتے ہی سامنے آتا وجود ٹھٹک کر اپنی جگہ پہ رک گیا۔ ہائے اسد، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، تم کیسے ہو؟ اس کی نظریں اب بھی عدن پہ تھیں جس نے چادر کا پلو چہرے پہ مزید آگے کر لیا۔ یہ؟ اس نے جانتے ہوئے بھی عدن کا تعارف ضروری سمجھا، مگر دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ ساکت ہو گیا۔ شی از مائی وائف اینڈ عدن، یہ سیاست میں ڈیڈی کے روایتی حریف کا بیٹا ہے اسد لغاری، اور میرا فیلو بھی۔ کیا؟ تمہاری وائف؟ تم نے شادی کروا لی اور بتایا بھی نہیں؟ کیوں؟ تم میرے کیا لگتے تھے جو میں اسپیشل تمہیں انوائٹ کرتا اور بتاتا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ وہ اسد کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے لہجے میں خود بخود تلخی اتر آئی۔ چلو دوست نہ سہی دشمن ہی سہی، ایک بار منہ میٹھا کروانے کا حق تو بنتا تھا نا۔ اس کی نظریں اب بھی چادر لپیٹے اس لڑکی پہ تھیں جسے وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اچھا یار، تم نے تو نہیں کروایا، میں خود ہی مٹھائی لے کر انکل کو مبارکباد دینے آ جاؤں گا۔ میرے خیال میں تم مبارکباد کی بجائے اپنے ڈیڈی کے ساتھ الیکشن پہ توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اوکے بائے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر عدن کے ساتھ باتیں کرتا مال سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ کوٹھے پہ اس رات تماشائیوں کی قطار میں اسد لغاری بھی موجود تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ دائم تلال ہیں؟ ڈنر کرتے ہوئے اپنے بالکل کان کے ساتھ ابھرنے والی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ جی نہیں، میں ہرگز دائم تلال نہیں ہوں، آپ پلیز کسی اور ٹیبل پر جائیں۔ اوے خبیث، پہلے نہیں بتا سکتا تھا تو یہاں بیٹھا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر مجھے اپنے پیسوں سے اس چڑیل کو ڈنر کروانا پڑ جاتا تو؟ علی دائم کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رابیل آتے ہی عدن سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تو نے مجھے سکون سے رہنے دینا بھی ہے یا نہیں؟ آج پہلی بار صرف کچھ دیر کے لیے میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پہ آ گیا، پر تجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ تجھے بتایا کس نے کہ میں یہاں پر ہوں؟ دائم نے کڑے تیوروں سے اسے گھور کر دیکھا جو اس کی پلیٹ اب اپنی طرف کھسکا کر اس پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں تجھے کسی صورت اس ظالم دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ کہتے ہیں نا سچی یاری سب پہ بھاری۔ ویسے تیرے لیے ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس، میں نے ابھی نیہا کی گاڑی کو پارکنگ میں رکتے دیکھا ہے، اسی لیے بیٹا بہتری اسی میں ہے، کھانا چھوڑ اور نیوا ہو کر نکل لے یہاں سے۔ کیا یار، یہ ساری مصیبتیں آج ہی نازل ہونی ہیں مجھ پر؟ ٹھیک کہتے ہیں ڈیڈی، باہر کم نکلا کرو، خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ رابی، جلدی سے ڈنر کرو، تھوڑی دیر میں تو شو لگ جائے گا یہاں پہ، پھر بھلا کہاں
खाना पीना होगा। उसने दाइम को आंख मारते हुए राबी से कहा, मैं तुम्हारे पैसों पे डिनर करने आई हूँ, दाइम भाई के नहीं। बेटा, अगर तुमने मेरे से कोई उम्मीद रखी फिर मैं तो सिर्फ एक फालूदा ही खिला सकूंगा तुम्हें, इसलिए बेहतर है अपना समझ के जल्दी जल्दी खाओ। शर्म तो नहीं आती? अब किसी और लड़की को साथ लाते तो अगले दिन का खाना भी उसके लिए यहीं से पैक करवा लेना था, और बहन को तुम एक डिनर भी नहीं करवा सकते। हाँ तो वो लड़कियां होती हैं, तुम जैसी सूखी सड़ी तितलियां नहीं। सारा कुछ तो तुम खुद हजम कर गए हो, दाइम भाई के लिए भी कुछ छोड़ दो। उस बेचारे की तो शो का सुनते ही भूख मर गई है। वैसे भी हमने उसके निकाह के छवारे तक नहीं खाए, क्या अब इस डिनर पर भी अली मुर्तजा का कोई हक नहीं? अदन दिलचस्पी से उनकी नोक झोंक सुन रही थी। कभी वो और हैदर भी इसी तरह लड़ा करते थे। ये सोचते ही उसके चेहरे पे साया सा लहरा गया। यार, मुझे समझ नहीं आती, मैं जहां भी जाऊं ये वहां कैसे पहुंच जाती है। ओ भाई, दिल को दिल से राह होती है। अगर तुमने उसके सामने कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। अली ने शराफत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर उसकी बात पे सर झुका दिया। ओ माय गॉड, दाइम तुम यहाँ? हाउ आर यू? नेहा उसे देखते ही चहकती हुई उसकी तरफ लपकी। आई एम फाइन, एंड यू? मैं भी ठीक। फ्रेंड्स के साथ बिजी हो? मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही आई थी। हाय गाइस, मैं दाइम की फियांसी हूँ। वो उन सबको हाथ हिलाते हुए कहकर बेतकल्लुफी से चेयर पर बैठ गई। अदन ने एक हैरान सी नजर दाइम पर, फिर उस अल्ट्रा मॉडर्न लड़की पे डाली जो टॉप और जीन्स में मलबूस टांग पे टांग रखे बैठी थी। और ये क्या, हम हमेशा बाहर ही मिलते हैं, कभी कभी घर भी आ जाया करो, मम्मी इतना मिस कर रही थी तुम्हें। खुदा का खौफ कर बीबी, क्यों मम्मी बेचारी को बदनाम कर रही हो? बंदा सीधी सीधी बात करे। अली की बुड़बुड़ाहट दाइम ने वाज़ेह सुनी थी। वो बिल्कुल नेहा की मौजूदगी से अनजान बना फिश पे हाथ साफ कर रहा था। किसके साथ आई हो तुम? अभी तो बताया है, फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। दाइम यार, तू भी अच्छा है, बच्चों को घर ही छोड़ आया है। अभी 2 माह की है गुड़िया, और आज से ही तुम दोनों के सैर सपाटे शुरू हो गए हैं। इतने से बच्चे को गवर्नेंस के हवाले कर आए हो, यानी कि हद ही हो गई है। अली की बात पर दाइम को बेइख्तियार अच्छू लगा। सिवाय राबेल के वहां बैठे तीनों अफराद के 14 तबक रोशन हो गए थे। अदन तो पहले ही उसकी जबान के चर्चे सुन चुकी थी, और अब उसकी बात पे सामने बैठे दाइम को देखकर उसे पसीना आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? किसके बच्चे? नेहा ने हैरान होकर अली की शक्ल देखी। अरे नेहा, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। कब आई तुम? मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसी हो? क्या कह रही थी तुम अभी? किसके बच्चे छोड़कर आए हैं दाइम? लीव इट नेहा, तुम्हें पता तो है इसकी आदत का, ऐसे ही फजूल बोलता रहता है ये। दाइम ने खा जाने वाली नजरों से अली को देखा। उफ, एक नंबर के बदतमीज हो तुम, दिल हौला दिया मेरा। पर तुम कुछ भी कहो, मुझे पूरा यकीन है दाइम पर, यह मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। उसने आहिस्तगी से दाइम के टेबल पे धरे बाजू पे हाथ रखा। अली ने हंसी जब्त करने के लिए पानी का ग्लास उठाकर मुंह को लगा लिया। मैं तो 1 नंबर हूं ना, जिस पे तुम्हें अंधा यकीन है वो 4 नंबर इंसान है। जरा बच के रहना। ओह शिट, मैं तो सबका इंटरव्यू करवाना ही भूल गया। उसकी बात पे दाइम ने टेबल के नीचे जोर से उसके पांव पे पांव रखा। मुझे तो तुम जानती ही हो, आखिर को हम 4 साल इकट्ठे पढ़े हैं, और ये तुम्हारे दाइम भाई, आई मीन जस्ट दाइम, ये है मेरी सिस्टर राबेल, और ये है तुम्हारी मेरा मतलब है हमारी भाभी अदन। अभी नई नई शादी हुई है इनकी। उसके तारुफ करवाने पर नेहा ने एक सरसरी सी नजर नफीस सी सिंधी कढ़ाई वाली चादर लिए उस खूबरू सी लड़की पे डाली जो दाइम के बिल्कुल सामने बैठी थी। नाइस टू मीट यू। हस्बैंड कहाँ हैं आपके? आप तो बहुत छोटी सी हैं। अभी तो तारुफ करवाया है मैंने, वो भी यहीं पे है। ये अगर छोटी हैं तो हस्बैंड कौन सा बहुत बड़ा है, अभी तक तो फीडर भी नहीं छोड़ा बेचारे ने। सॉरी नेहा, तुम तो इधर ही मसरूफ हो गई, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आऊंगा मैं किसी दिन घर। अली की मजीद गुलअफशानी से पहले ही दाइम बीच में बोल पड़ा। ओह, मैं तो भूल ही गई। ओके गाइस, मैं चलती हूँ, और हाँ, अब कल का डिनर तुम हमारी तरफ करोगे। आई विल वेट फॉर यू। वो मुस्कुरा कर कहती उठकर चली गई। उसके जाने के बाद दाइम ने जो अली के साथ किया, राबेल का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। मैं कम इन अंकल? ऑफिस के अंदर आकर इजाजत लेने वाले को देखकर तलाल बुरी तरह चौंक गए। ये यहाँ क्या कर रहा था? मैं भी कोई नया काम करने आया हो?
सिर्फ तहम्मुल से बात करने में ही फायदा था, वरना हो सकता है किसी पिन कैमरे के जरिए उनकी रिकॉर्डेड गुफ्तगू आधे घंटे बाद सोशल मीडिया की जीनत बन जाती और मिनटों में ही कुर्सी छिन जानी थी। आजकल तो सभी इन हरकतों पर उतर आए थे, सो एहतियात लाजमी थी। उनके दिमाग ने तेजी से काम किया। वो सियासत के हर पेचो खम से वाकिफ थे। फौरन से पहले मस्तूई मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई। आओ बेटा आओ, तुम यहाँ कैसे, सब खैरियत तो है? माना अंकल माना, इलेक्शन के दिनों में हर सियासतदान की जबान मीठी हो जाती है, मेरे डैडी की भी हो जाती है, मगर आपका तो जवाब ही नहीं। वाह भाई वाह। उसने हंसते हुए मिठाई का डब्बा टेबल पर रखा। ये मिठाई किस खुशी में ले आए हैं? अभी तो हमारे जीतने में थोड़ा वक्त बाकी है। तब भी लाऊंगा अंकल, फिलहाल तो आपके बेटे की शादी की खुशी में लाया हूँ। बड़े चुपे रुस्तम निकले आप तो, हवा तक भी नहीं लगने दी। इतना नेक काम किया है, किसी सहाफी को भी खबर नहीं हुई। सच में इस खबर ने तो धूम मचा देनी थी। एक बार फिर सारे के सारे वोट आपके। मस्तूई मुस्कुराहट फौरन सिमटी। क्या कहना चाहते हो? तलाल के माथे पे रग उभर आई। भाई, इतना नेक काम किया है आपके बेटे ने। बिलीव मी, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत बड़ा दिल है आपका। या फिर ये भी कोई चाल है जीतने की, वरना किसी का इतना दिल गुर्दा नहीं होता कि एक तवाइफ को अपनी बहू ही बना ले। वो मजे से मुंह में गुलाब जामुन रखता उनके हवासों पे बम गिरा गया। क्या बकवास कर रहे हो? वो फौरन से चेयर से उठ खड़े हुए। यकीन करें, इतना नेक काम मेरी 7 पुश्तों में से किसी ने नहीं किया जो आपके बेटे ने खड़े खड़े कर दिया। पहले कोठे से लड़की खरीदी, फिर उससे निकाह कर लिया। वाह भाई वाह, क्या लव स्टोरी है। वैसे पक्की बात है, निकाह करवाया भी है आपने उसका? या गेट आउट फ्रॉम हियर, ये खबर अखबार में आनी चाहिए, है ना? मुल्क के नामवर सियासतदान तलाल अहमद के छोटे साहबजादे का मुल्क में तब्दीली की जानिब अहम कदम। तफसील जानिए एक ब्रेक के बाद। क्या ख्याल है अंकल, दे दूं खबर? आई सेड गेट आउट। धीरज रखिए अंकल, धीरज। अभी से ऊपर का टिकट ना कटवा लीजिएगा, आखिर को इलेक्शन भी तो जीतना है। ये मिठाई मेरी तरफ से दाइम को दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, कहीं अखबार के दफ्तर ही ना बंद हो जाए। आप कहीं तो डॉक्टर को फोन कर दूं? आई सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तलाल अपने पूरे जोर से दहाड़े। ओके अंकल, बाय बाय, लव यू। कल का अखबार जरूर देखिएगा। वो मुस्कुराहट उछालता दरवाजे से गायब हो गया। उसके जाते ही तलाल ने मैनेजर को बुलाया। शहर में जितने अखबारात के दफातर हैं सबको कह दो, कल के अखबार में मेरे या मेरी फैमिली के मुतालिक कोई खबर नहीं आनी चाहिए। वो जितना पैसा कहें उतना दो, मुंह भर दो उनका, मगर मेरे खिलाफ किसी अखबार में कोई खबर आई तो उसका मालिक जिंदा नहीं बचेगा। बता देना सबको। फौरन से पहले हर जगह फोन करो। वो खोलते दिमाग के साथ हुक्म देते की चेन उठाकर बाहर की जाने बढ़े। दाइम अभी रास्ते में ही था कि तलाल की कॉल आई। कहाँ पे हो तुम? रास्ते में हूँ डैडी, खैरियत? अगले आधे घंटे में घर पहुंचो। हुआ क्या है? जब आओगे तो चल जाएगा पता क्या हुआ है। तलाल ने कहकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ, सब खैरियत है? अदन ने फिक्रमंदी से पूछा। लग तो नहीं रहा कि खैरियत होगी, वरना डैडी ऐसा तो कभी नहीं करते। मैंने सोचा था आज हम घर नहीं जाएंगे, भरपूर टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, पर अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप कहती तो रुक जाता हूँ। उसके कहने पे अदन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो जो इतने दिनों से घर से निकलने से डर रही थी, आज की गुजरी शाम ने वो खौफ खत्म कर दिया था। वो उसे फ्लैट पे छोड़कर वापस घर की जानिब मुड़ गया। आधे घंटे की बजाय 20 मिनट में ही वो घर में मौजूद था। उलझते हुए अंदर आया। इतना तो डैडी की आवाज से ही पता चल गया था कि मसला गंभीर है, मगर घर में तो हर तरफ सुकून था। वो हॉल में मम्मी के पास आ बैठा जो कोई टॉक शो देख रही थी। मम्मी, डैडी कहाँ हैं? आई नहीं अब तक? नहीं, आने वाले होंगे। और तुम कहाँ थे? 2 दिनों से घर ही नहीं आए। बिजी था दोस्तों के साथ। वो अभी मम्मी के साथ बातें कर रहा था कि तलाल की गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। कुछ देर बाद वो अंदर दाखिल हुए। मेरे रूम में आओ। वो बगैर रुके उसे हुक्म देते अंदर की जानिब बढ़ गए। रिमोट से चैनल चेंज करता उसका हाथ लम्हा भर को रुका। कुछ तो गलत था। वो हैरान होता उनके पीछे आया। व्हाट हैपेंड डैडी? तुम इतना गिर जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। इतना लो स्टैंडर्ड है तुम्हारा। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? दुनिया की हर आसाइश तुम्हारे कदमों में ढेर कर दी। तुमने आज तक जो भी किया मैंने कभी पूछताछ नहीं की। सारी औलाद से ज्यादा सिर्फ तुम्हें चाहा। तुम्हारी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को आंखें बंद करके पूरा किया मैंने, मगर तुमने क्या किया? मेरी सारी जिंदगी की कमाई पे पानी फेर दिया।
जरा सी भी गैरत नहीं आई तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए? ऐसी कौन सी आशिकी का भूत सवार हो गया था जो सही और गलत की तमीज भी खत्म हो गई? तलाल की धाड़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने झटके से कोट उतार कर सोफे पे उछाला। वो खामोश बैठा उनके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। ठीक कहती थी तुम्हारी माँ, मुझे इतनी डील देनी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरा कसूर है जो तुम्हें इतना सर पे चढ़ा लिया कि आज तुम एक तवाइफ को बीवी के तौर पे मुतारिफ करवाते फिर रहे हो। कौन सा मार्का मार लिया है जो पूरे शहर में ढंडोरा पीट रहे हो? शायद शायद मैं तुम्हारे इस सो कॉल्ड निकाह को एक्सेप्ट कर लेता अगर उस लड़की का कोई हवाला होता। तुम्हारी अय्याशियों से मैं बेखबर नहीं था, पर तुम इतना गिर जाओगे कि एक गंदी ईंट को मेरे महल में सजाने का ख्वाब सोचो। इनफ डैडी, इनफ। किसने कहा है ये आपसे? किसकी जरूरत हुई ये बकवास करने की? मैं जबान काट दूंगा उसकी। क्यों इतनी आग क्यों लग रही है? गलत कहा है क्या मैंने? आज मेरे मुखालिफिन मेरे सर पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि तलाल अहमद की बहू एक तवाइफ है। बस करने डैडी, झूठ है, ये सब बकवास है। अगर वो तवाइफ होती तो मेरी बीवी ना होती। बजाय मुझे प्रोटेक्ट करने के आप उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस घटिया इंसान को। मुझे पहले ही पता था ये कमीनी हरकत वही कर सकता है। हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे अगर उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो। तुम्हारी वजह से सियासत में मेरी पोजीशन डिस्टर्ब हुई तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। और क्यों करूं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट? कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है तुमने? गलत है क्या ये कि तुमने उसे कोठे से खरीदा था? बीवी है वो मेरी, निकाह किया है मैंने उससे। वो एक बाइज्जत खानदान की बेटी है। आज के बाद आप उसके लिए ये अल्फाज यूज नहीं करेंगे। उसे काबू न आते देखकर अब की बार तलाल ने पैंतरा बदला। देखो अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसको। मैं हर चीज संभाल लूंगा, सब कुछ फिक्स कर लूंगा। अभी के अभी उसे तलाक दे दो, वरना कल को ये खबर अखबारों में आ जाएगी और मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं खड़े खड़े तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। भगाकर नहीं लाया जो खड़े खड़े फारिग कर दो उसे। ये भूल है आपकी। कंपनी ऑलरेडी उसके नाम थी, फ्लैट पहले ही मौजूद था, कंपनी का सारा पैसा उसके अकाउंट में महफूज था। सो तलाक की धमकी ने उस पर कोई असर ना किया। अगर तुमने उसे तलाक ना दी तो मैं उस लड़की का वो हश्र करूंगा कि वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तलाल की इस बार दी जाने वाली धमकी सुन के उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब फैसला तुम्हारा है, अभी से सोच लो, आर या पार। डैडी, अगर आपकी वजह से मेरी बीवी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो सारी उम्र आप अपने बेटे की शक्ल देखने को भी तरसेंगे। उसके सर्द अंदाज ने तलाल का दिमाग भग से उड़ा दिया। जस्ट शट अप। तुम उस लड़की की वजह से अपने बाप के सामने खड़े हो गए हो। क्या हो गया है? सब ठीक तो है, इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? सारा साड़ी का पल्लू संभालते हुए परेशान से अंदर आई। आइए आइए बेगम साहिबा, आप भी देखिए कौन सा चांद चढ़ाया है आपके सबूत ने। क्या हुआ? ये पूछे क्या नहीं हुआ। निकाह कर लिया है इसने, वो भी एक तवाइफ के साथ। और कल के अखबारों में मेरी इतने सालों से कमाई गई इज्जत की धज्जियां बिखर जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। उनकी बात सुनकर सारा गिरते गिरते बची। कितनी बार बताऊं डैड, वो नहीं है तवाइफ। अब लिख कर दे दूं क्या मैं आप लोगों को? दाइम, क्या तुमने वाकई क्या कर दिया है? मैंने मम्मी निकाह ही किया है ना, कोई जुर्म तो नहीं कर दिया जो आप सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी बुलंद होती आवाजें सुनकर सारिम भी उधर ही आ गया। क्यों किया ये सब? कौन है वो लड़की? तुम जानते थे ना तुम नेहा से कमिटेड हो, फिर इस सब की क्या वजह है? मम्मी एक बात क्लियर कर ले, मैं नेहा के साथ कभी भी कमिटेड नहीं था। ये सब किया धरा सिर्फ और सिर्फ आपका है। मेरी मर्जी जाने बगैर आप जाके सब कुछ तय कर आई थी। सारा कसूर आपका है। किसने मशवरा दिया था कि उसे जाकर मेरे साथ नत्थी कराएं? उसे इस नहज पे लाने में सिर्फ आप हैं। मैं कभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, ना आज ना कल। मेरा निकाह हो चुका है, सो बेहतर है आप अपनी भांजी के लिए भी कुछ और सोचे। उसने ठंडे लहजे में माँ को सब कुछ पावर करवा दिया। तलाल पानी पीकर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे। मैं नहीं मानती किसी निकाह को। तुम उस 2 टके की लड़की की खातिर हमारे सामने जबान चला रहे हो। वो क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, कोई माने या ना माने, मगर अब वो दाइम तलाल की बीवी और तलाल हाउस की बहू है। आइंदा अगर मैंने उसके लिए कोई गलत लफ्ज किसी की जबान से भी सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बेशक मिट्टी में मिल जाए, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तलाल ने फिर से पोजीशन संभाल ली।
For God's sake डैडी, कौन सा गुनाह कर दिया है उसने? शादी ही की है ना, तो क्या हो गया? उसकी जिंदगी है, वो जैसे चाहे जिए। कब से खामोश खड़ा सारिम बिलाकर बोल पड़ा, यू शट अप, बंद करो उसकी वकालत करना। तुम पे भी इसका रंग चढ़ गया है। तुम्हारी तो मैं आज ही सीट कंफर्म करवाता हूं ना, जरा भी तुम लोगों को ख्याल नहीं है हमारा। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समिया को? क्या बनेगा नेहा का जब उसे पता चलेगा? सारा रोते हुए बेड पे बैठ गई। अब बस कर दे मम्मी, तंग आ गया हूं मैं ये नेहा नामा सुन सुन के। कान पक चुके हैं मेरे। अगर जरा सा भी ख्याल होता आपको तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ लिया होता, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। इतने दिन हो गए हैं मेरे निकाह को, आज तक मैं उसे घर नहीं लेकर आया, सिर्फ इसीलिए कि हमारी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं उसे यहाँ ले आता तो कौन था जो मुझे उसे यहाँ लाने से रोक सकता था? तुम उसे एक बार लाकर तो दिखाओ यहाँ। मैं अपने घर में किसी घटिया औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बजाय मम्मी की बात का जवाब देने के धाड़ से दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल गया। खोलते दिमाग के साथ वो अपने कमरे में आया, सारी खिड़कियां खोलकर खुद टेरेस पे जा खड़ा हुआ। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। यही समझ नहीं आ रहा था कि असद को कैसे इस चीज की भनक पड़ गई। ये तो वाज़ेह था, वो इस खबर को तलाल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और अगर वाकई कल को अखबार में खबर आ गई तो तलाल उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अदन को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। वो जानता था अब तलाल की तरफ से कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। सारी रात बेचैनी से आंखों में ही कटी थी। सुबह नाश्ते की टेबल पे हर कोई खामोश था। तलाल बेचैनी से आज के अखबार का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मैनेजर ने यकीन दिलाया था कि वो मुंह मांगी कीमत दे आया है, किसी अखबार में उनके खिलाफ कोई खबर नहीं आएगी। फिर भी लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। शर्फू, शर्फू, अभी तक पेपर नहीं आया क्या? उनकी बात पे मुलाजिम बाहर से दौड़ता हुआ हाथ में आज का पेपर थामे आया। उन्होंने बेचैनी से अखबार खोला। उनके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर बाकी तीनों ने भी नाश्ता पड़े हटा दिया। जब काफी देर तक वो कुछ ना बोले तो बिलाखिर सारा ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? कोई खबर तो नहीं आई? तलाल ने पेपर जोर से बैठे दाइम के मुंह पे दे मारा। हो गई तसल्ली? यही चाहते थे ना तुम? लो अब ढोल सर पे रख के नाचो। कर दिया तुमने आज सब कुछ खत्म। देखो लोग क्या बकवास कर रहे हैं मेरे बारे में, जिन्होंने कभी आंख उठाकर मेरे सामने नहीं की। पढ़ो क्या क्या बकवास की है उन्होंने। इतनी सी भी तुम में गैरत हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं, इसीलिए मैंने कहा था दे दो तलाक उसे, जान छुड़ाओ हमारी, मगर नहीं। जब तक बाप सड़क पे ना आ जाए तुम्हें चैन नहीं आना। हद होती है बेशर्मी की। तुम तो हर हद ही पार कर चुके हो, और कितना जलील करवाना है मुझे? एक बार ही सूली पे चढ़ा दो। जीना अजीरन हो गया है मेरा, जिंदगी अजाब बना दी है तुमने। सारे मुलाजिम कोनों खुदरों में खड़े मुंह पर हाथ रखे आज पहली बार तलाल को अपने अजीज अजजान बेटे पर बरसते देख रहे थे। वो सर झुकाए आज के पेपर में छपी सारी बकवास पढ़ रहा था। मुखालिफिन ने तलाल अहमद के इस एहसन इकदाम को बहुत सराहा था। तलाल ने फौरन मैनेजर को फोन किया। किसको दे के आए थे पैसा? सारी बकवास लिख दी है उन्होंने मेरे खिलाफ। मैंने कहा था ना हर किसी को फोन कर दो, कुछ भी नहीं छपना चाहिए मेरे बारे में। क्या सोते हुए फोन किया था तुमने? क्या है ये सब? बिलीव मी सर, मैं खुद हर अखबार के मालिक से मिला था। इवन जिस चीज को पैसा दिया था सबकी वीडियोस मेरे पास हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। उन्होंने यकीन। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तलाल ने फोन काट कर सोफे पे फेंक दिया। फोन बंद करने की देर थी, धड़ाधड़ कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए। उन्होंने गुस्से से फोन उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। मेरा दिल कर रहा है अपना सारा मैगजीन तुम पे खाली कर दूं। अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ कोई और होता तो उसे अगला सांस भी नसीब ना होता। डैडी प्लीज आप शट अप, जस्ट शट अप। एक लफ्ज भी कहा तो जबान काट दूंगा मैं तुम्हारी। किन दिनों में कौन सी मुसीबत मेरे सर पे डाल दी है? ये तो सिर्फ 3 अखबार है, मुल्क भर के अखबार में छपी होगी ये खबर। सारे जहान की खाक मेरे सर में बढ़ चुकी है। तभी सारा के फोन की बेल बजी। समिया की कॉल थी। हेलो, क्या कह रही हो तुम? कौन से न्यूज चैनल पे? फोन सारा के हाथ से गिर गया। उनकी बात पे तलाल ने फौरन आगे बढ़कर दीवार में नस्ब LED ऑन की, थूक निगलते हुए न्यूज चैनल लगाया। नाजरीन, ताज़ा तरीन ज़राए के मुताबिक मुल्क के नामवर सियासतदान तलाल अहमद के छोटे साहबजादे दाइम तलाल का खुफिया निकाह मंजर आम पर आ चुका है। फौरी खबर जो हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक दाइम तलाल ने
چوری نکاح کر رکھا تھا، اور ناظرین مخالف پارٹیز کے سربراہان کا کہنا ہے کہ دائم طلال نے ایک طوائف زادی سے نکاح کیا ہے۔ اسی باعث اس چیز کو منظر عام پہ آنے سے روکا گیا۔ تاہم کیا وہ لڑکی واقعی ایک طوائف ہے یا نہیں، اس بارے میں اب تک ہمیں کوئی اپڈیٹ موصول نہیں ہوئی۔ ہم ابھی اپنے نمائندے سے بات کرتے ہوئے ہیں جو ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ جی ارسلان، آپ اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ ہمارے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے۔ دائم طلال کے خفیہ نکاح کے بارے میں مزید کون سا بیان سامنے آ چکا ہے اور کیوں اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا؟ وہ لڑکی کیا واقعی ایک طوائف ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ بھی مخالفین کا دوسروں کو زیر کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی انم، ہم اس وقت طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ایک طوائف ذاتی ہے، اسی لیے کسی کو بھی اس نکاح کی بھنک پڑنے نہیں دی گئی۔ تاہم اس بارے میں طلال احمد کا کوئی بیان تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی، لیکن ابھی تک ان سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ بہت شکریہ ارسلان، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا۔ جیسے ہی طلال احمد کا کوئی بیان سامنے آتا ہے ہم فوراً اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا خفیہ نکاح منظر عام پر آ چکا ہے۔ ملک کے نامور سیاستدان طلال احمد کے بیٹے دائم طلال کا ملک میں تبدیلی کی جانب مثبت قدم۔ ملک کے نامور سیاستدان اور مشہور انڈسٹریلسٹ طلال احمد کے چھوٹے بیٹے دائم طلال کا طوائف زادی سے نکاح۔ ناظرین، مخالف پارٹیز کے سربراہان کے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ فائٹ لگاری کا کہنا ہے طلال احمد کے اس اقدام سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، ہمیں اسٹیٹس اور عہدے سے بالا تر ہو کر ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ ایک طوائف سے نکاح کوئی بری بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں مختلف پارٹیز کے سربراہان کے بیانات سامنے آئے۔ اللہ، سیم باتیں، اگنور اٹ۔ ہال میں موجود ہر شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیوز کاسٹر کو بریک پہ پاؤں رکھے بغیر بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ مختلف نیوز چینلز اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ طلال دونوں ہاتھوں میں سر تھامے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اگر وہ مضبوط اعصاب کے مالک انسان نہ ہوتے تو ضرور اس وقت کسی ICU میں موجود ہوتے، لیکن اس وقت ان کا ذہن تیزی سے آنے والے لمحات کو سوچ رہا تھا۔ سر، باہر میڈیا کے بہت سے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ سب زبردستی اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ چوکیدار نے گیٹ بند کیا ہوا ہے۔ ہال میں موجود ہر شخص پہ چھائے جمود کو ملازم کی آواز نے توڑا۔ تبھی نیوز کاسٹر نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا۔ ناظرین، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے ارسلان نعیم طلال احمد کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں۔ میڈیا کے کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ نجی اور سرکاری تمام چینلز کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں، تاہم ابھی تک کوئی حتمی بیان سامنے نہیں آ سکا۔ نیوز چینلز پہ ان کے گھر کے باہر کی مکمل فوٹیج دکھائی جا رہی تھی۔ رپورٹرز زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ او مائی گاڈ، شرفو، تم سب کو لان میں جمع کرو اور دھیان سے، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ وہ صرف لان کی حد تک رہیں، انہیں وہیں جمع کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے بمشکل حواس مجتمع کر کے شرفو کو حکم دیا۔ سارا از حد پریشانی سے ان کی جانب بڑھی۔ اب کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اس سب کا ایک ہی سولوشن ہے، پارٹی اور فیملی دونوں اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ صاحبزادے، شام سے پہلے وہ لڑکی اس گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ ہال میں موجود تینوں افراد نے جھٹکا کھا کر ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ میں ہرگز اسے اس گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ کسی صورت بھی وہ یہاں قدم نہیں رکھے گی۔ پلیز سارا، بی سائلنٹ۔ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، یہ نہ ہو کہ سارا کچھ غصہ آپ پر اتر جائے۔ وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کل کو اس کے 2 بچوں کی خبر بھی آپ کو میڈیا کے ذریعے ملے؟ ایک بار سب نارمل ہو جائے پھر جو چاہے کرتی رہنا، لیکن ابھی میری سنیں۔ مجھے اس چیز کو فوری کور کرنا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد کیا ہوگا اس کا مجھے علم ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں فوری طور پہ اس سب کو ہینڈل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر سارا خاموش ہو گئی۔ اور تم، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، شام سے پہلے وہ لڑکی یہاں موجود ہو۔ اب کی بار گڑبڑ ہوئی تو سیدھا گردن اتار کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ مگر اس نے کیا کرنا ہے یہاں آ کے؟ تو تم کیا چاہتے ہو؟ یہ خبر بھی اب میڈیا پہ آ جائے کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے، تاکہ اپنی بچی کچی عزت کو مٹی میں ملا دوں میں۔ ابھی کے ابھی میں اس سب کو فکس کر لوں گا۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تمہاری پھیلائی ہوئی مصیبت سے مجھے ہی نپٹنا ہے۔ پتہ نہیں کب میری زندگی میں سکون آئے گا۔ اب بدھ بنے کیوں کھڑے ہو؟ چلو باہر میرے ساتھ، اور اگر میڈیا کے سامنے کوئی فضول بکواس کی نا تو وہیں بھون دوں گا تمہیں۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا تم۔
सारा फौरन से तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद करवाएं। शर्फू, तुम हॉल के दरवाजे के बाहर रहो। कोई भी रिपोर्टर घर के अंदर नहीं आना चाहिए। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनका दिमाग तेजी से वो जुमले सोच रहा था जो कुछ मिनटों बाद उन्हें मीडिया के सामने कहने थे। जैसे ही उन्होंने लॉन में कदम रखा, रिपोर्टर्स के ताबड़तोड़ सवालात बरस पड़े। सर, क्या वाकई आपके बेटे ने खुफिया निकाह कर लिया है? इस निकाह को इतनी देर खुफिया क्यों रखा गया? क्या आपको इस बारे में इल्म था या आप ही बेखबर थे? अपने मुखालिफिन के दिए जाने वाले बयानात के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या दाइम तलाल की बीवी वाकई एक तवाइफ शादी है? दाइम ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते उबाल पे काबू पाया। मेरे बेटे का निकाह हो चुका है आज से 2 माह कबल। इस निकाह से हमारी सारी फैमिली और सारे रिलेटिव्स बाखबर हैं। इलेक्शन सर पे होने की वजह से मैं कोई पार्टी अरेंज नहीं कर सका, इसीलिए बाहर के लोग ला इल्म हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई खुफिया निकाह है या हमारी फैमिली को इस बारे में इल्म नहीं था। हमारी बहू एक बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं इलेक्शंस के बाद एक ग्रैंड पार्टी के जरिए सबको इन्फॉर्म करना चाहता था, मगर हर बार की तरह इस बार भी मुखालिफिन ने अपनी औकात दिखा ही दी। वो इन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं और मीडिया बगैर कोई तस्दीक किए इस बात को उछाल रही है। अगर मीडिया ऐसे ही बगैर किसी सबूत के शुल्फा के घर पे अटैक कर दे तो कैसे चलेगा ये मुल्क? सियासत में जो भी इशू हैं उन्हें सियासत तक ही महदूद रहना चाहिए। मेरी फैमिली पे झूठा इल्जाम लगाने और गलत खबरें देने के खिलाफ मैं मुखालिफिन पे केस भी कर सकता हूँ, फिर उनके सब मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुखालिफिन अपनी शिकस्त का बदला अब इन घटिया तरीकों से ले रहे हैं। क्या सबूत है उनके पास जो ये मेरे और मेरी फैमिली के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या अब ये किसी भूल में ना रहें? मैं उन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। हमारे मुल्क में 28% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे PhD हजरात डिग्रियां लिए सड़कों पे फिरते हैं। आए दिन मुखालिफिन के जेर निगरानी इलाकों में टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइमिंग के सैकड़ों वाकयात हो रहे हैं। हमेशा से उन लोगों की वजह से हमारे मुल्क का निजाम दरहम बरहम रहा है, मगर उन लोगों को इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं है। इन इतने फसाद और लड़ाई झगड़ों की बजाय अगर हम ये सारा वक्त अपने मुल्क के मसाइल हल करने में लगाएं तो मुझे यकीन है अगले चंद सालों में ही इस सरजमीन से करप्ट लोगों का खात्मा हो जाएगा। मगर नहीं, ये लोग कभी इस नहज पे नहीं सोच सकते। इनका काम सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है। सिर्फ उन्हीं की वजह से मुल्क की सियासत खराब हो रही है। बहरहाल, अब मैं बहुत जल्द एक गेट टुगेदर अरेंज करूंगा। हालांकि मैं इलेक्शन की वजह से बेहद मसरूफ हूँ, लेकिन उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए मजबूरन ही सही मगर कुछ देर के लिए मुझे अपनी सरगर्मियों को मुलतवी करना पड़ेगा। और मैं तमाम मुखालिफिन को दावत देता हूँ कि वो उस पार्टी में शिरकत करें ताकि मैं उन्हें अपने बेटे और बहू से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। यानी कि सर, आप कहना चाहते हैं कि ये सारे का सारा किया धरा आपके मुखालिफिन का है, मगर उन्हें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है इस हरकत से? देखिए, जाहिर सी बात है वो चाहते हैं मैं गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाऊं जो मेरी तबाही और उनकी कामयाबी का पैगाम लाए। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि अल्लाह पाक हमेशा हक का साथ देता है और हम हक पे हैं। थैंक यू सो मच। दाइम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं आज के वाक़ये के बारे में? देखिए, हक की राह पे चलने में दुश्वारियां आया ही करती हैं, लेकिन अपने घटिया मकासद की खातिर किसी इज्जतदार खानदान पे ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाना और फिर उसकी पूरे मुल्क में तशहीर करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म की सज़ा उन लोगों को ज़रूर मिलेगी। जो भी सियासी इश्यूज़ हैं उनको घर से बाहर हल किया जाए। हम उन लोगों की तरह कोई घटिया हरकत नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें इस हरकत की सज़ा मिलना अटल है, ताकि आइंदा ऐसा करने से पहले ये 100 बार सोचें। थैंक यू। रिपोर्टर्स धड़ाधड़ लिख रहे थे। सारा मुंह पे हाथ रखे सामने स्क्रीन पे अपने घर के लॉन की फुटेज देख रही थी, जहां तलाल हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर ठंडे लहजे में देते। वो इस खेल के बरसों पुराने खिलाड़ी थे, हर ऊंच नीच से बाखबर। हमेशा की तरह इस मुसीबत को भी उन्होंने हंसकर सहा था, जबकि अपने सिटिंग रूम में बैठा फाइक लगारी स्क्रीन पर चलती तलाल अहमद की तकरीर सुनकर पसीने में नहा गया। क्या बकवास की थी तुमने कि ये सब सच है? यही कहा था ना? अगर ये सब सच है तो वो इतने आराम से कैसे बात कर रहा है? कोर्ट में जाने की धमकियां दी हैं उसने, और मैं जानता हूं अब वो ऐसा करेगा। एक बार मैं उसके हत्थे चढ़ गया तो सारी जिंदगी जेल की सुलाखों में चक्की ही पीसता रहूंगा। ये सारी कमीनी हरकत तुम्हारी है। तुमने कहा था ये अटल सच है, फिर कैसे कह रहा है वो कि इस निकाह से हर कोई बाखबर है? अब सारी हमदर्दियां अवाम की दोबारा से उसके साथ हो जाएंगी और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। बगैरत, तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं है उसके खिलाफ।
ایک بار اگر وہ کورٹ میں چلا گیا اور میرے خلاف جرم ثابت کر دیا تو میں تا عمر سیاست سے نااہل ہو جاؤں گا۔ اس نے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر فرش پہ دے مارا۔ اب دو ثبوت مجھے، تاکہ پریس کانفرنس کر کے میں اسے جھٹلا سکوں۔ تب تو بڑا یقین تھا کہ وہ منہ کے بل گرے گا، اب کیوں منہ میں گھنگیاں ڈال لی ہیں؟ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم۔ فائق لگاری نے ٹیبل پہ پڑا ایش ٹرے اٹھا کر ساکت بیٹھے اسد کے پاؤں میں دے مارا۔ نو ڈیڈی نو، اٹس امپاسبل۔ اس نے 50 لاکھ میں لڑکی خریدی تھی، میں اس وقت سامنے بیٹھا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب میں اس کے آفس گیا تب تو یہ ٹوٹے سپرنگ کی طرح اچھلا تھا، یہ سن کر ہی کہ وہ لڑکی ایک طوائف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیڈی ہم تو تباہ ہو جائیں گے اگر وہ کورٹ چلا گیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر کے پانی کی بوتل منہ کو لگائی۔ ہاں تو تم سچ بول لو، دو مجھے ثبوت تاکہ میں کوئی پریس کانفرنس کر سکوں، ورنہ تیار ہو جاؤ جیل کی سیر کے لیے۔ میری بنی بنائی ساکھ کا کباڑا ہو جائے گا۔ عقل کے اندھے، بغیر ثبوت کے کون سا جاہل کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے؟ اگر تم وہاں پہ موجود تھے تو کوئی ویڈیو ہی بنا لیتے، کم از کم آج یہ حال تو نہ ہوتا۔ اب فوراً اٹھو اور میری گاڑی پہ حملہ کروانے کی تیاری کرو۔ کرائے کے گنڈے تمہیں وسیم بھجوا دے گا۔ فوراً میری گاڑی پہ حملہ کرواؤ، 2 گارڈز کو موقع پہ ختم کر دو اور اپنے بازو میں بھی ایک گولی مار لو۔ اگر ابھی اس کے پریس کانفرنس پہ رد عمل نہ دکھایا تو وہ عوام کی ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ رہیں گی اور میں ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈی، کوئی ہوش کے نہ کھلنے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ کوئی چیپ حرکت نہیں کرے گا۔ اب ایک ہی دن میں آپ پہ حملہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کسی کی مذمت آنے سے پہلے ہی اس نے دوسری کانفرنس کر دینی ہے کہ میں تو اپنے بیٹے کے ولیمے کی تیاری میں مصروف تھا۔ کیا آئے گا آپ کے ہاتھ؟ کچھ حقیقت پسندی سے سوچ لیں۔ اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ میں ایک نائکا کو گواہی کے لیے پیش کر دوں کہ واقعی دائم تلال نے وہاں سے لڑکی خریدی تھی۔ اگر وہ محجبین ایک بار آ گئی نا میڈیا پہ تو صرف ایک ہی نہیں، سارے سیاستدانوں کے چہرے بے نقاب ہو جانے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جتنے لوگ جاتے ہیں 70% کا تعلق سیاست سے ہی ہوتا ہے۔ میرا یہی مشورہ ہے، آپ پریس کانفرنس کریں اور اس سے معذرت کر لیں، پارٹی بھی بچ جائے گی اور سیٹ بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اسد لگاری نے ہر پہلو باپ کے سامنے رکھ کر انہیں کسی اور نہج پہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تلال کے کہنے پہ عمل کرتے ہوئے فوراً عدن کو فون کیا۔ میں کچھ دیر تک آ رہا ہوں آپ کو لینے، آدھے گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا، تیار ہو جائیں اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی پیک کر لیں۔ کیا مطلب؟ کپڑے کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ آ کے بتاتا ہوں، میرے آنے تک تیار رہیے گا، آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں، بائے۔ اس کا فون سن کر وہ پریشانی سے کپڑے پیک کرنے لگی۔ ابھی اسے گھر سے نکلے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ تلال کی کال آ گئی۔ گاڑی سے ہرگز مت نکلنا، شیشے سارے بند کرو، اور فلیٹ پہ جا کر بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو پھر سے کوئی میڈیا کا بندہ آ کر گھیر لے، اور راستے میں بھی کہیں نہیں رکنا، سیدھا گھر پہنچو۔ جی ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں۔ کاش اتنی فرما برداری کا ثبوت تم نے پہلے دے لیا ہوتا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ ہاں سوری ڈیڈ۔ تلال نے لائن کاٹ دی۔ ٹریفک سگنل پہ ریڈ لائٹ چلتے ہی گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی۔ وہ سامنے سگنل پہ لائٹ کے گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ سڑک پہ پھرتا بکھرے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں والا ایک پاگل شخص اس کی گاڑی کے کھلے شیشے پہ آ گیا۔ تم نے دیکھا اسے؟ نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ دیکھو، اگر وہ تمہیں ملے نا تو اسے گھر چھوڑ دینا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ سب مر جائیں گے۔ تم اسے چھوڑ کے آؤ گے نا؟ وہ پاگل آدمی جانے بے ربط انداز میں اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ دائم نے اس کی بات پہ سر ہلا دیا۔ اب وہ شخص دوسری گاڑی پہ جھکے شاید یہی الفاظ دوبارہ دہرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہوگی، اتنا ینگ ہے اور اس حالت میں۔ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے سگنل گرین ہونے پہ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈیڈی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے اس نے فلیٹ پہ جا کر عدن کو کال کر کے باہر آنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ چادر کا نقاب کیے فلیٹ کو لاک کر کے باہر آئی۔ اسے آتے دیکھ کر دائم دور سے ہی مسکرایا تھا۔ ساری پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ اگر دلال نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے تو واقعی انہوں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ صبح دی جانے والی بریکنگ نیوز کی تردید اب ہر چینل کر رہا تھا۔ واقعی انہوں نے ایک بار پھر اس کی پیدا کی ہوئی ہر مصیبت کو ختم کر دیا تھا۔ عدن کے بیٹھنے پہ اس نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں جانا ہے؟ کپڑے کیوں پیک کروائے ہیں آپ نے؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے دائم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب اتار دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کی اس حرکت پہ وہ فوراً سٹپٹا گئی۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ چلو چلیے دنیا دے اس نکڑے جتے بندہ نہ بندے دی ساتھ ہوئے۔ اس کی پریشانی کے برعکس وہ شوخ لہجے میں گنگنایا، آپ 2 منٹ کے لیے سیریس ہو سکتے ہیں؟ اوکے آئی ایم سیریس، اب پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یار ابھی تو بتایا ہے، اب پھر بتاؤں کیا؟ اچھا ناراض نہ ہو، ایکچولی آپ کے سسر صاحب کا آرڈر ہے شام سے پہلے بہو گھر میں موجود ہو، اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے حکم پہ سر جھکانے والا فوراً سے پہلے آپ کو لینے آ گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی، آپ واپس چھوڑ کے آئیں مجھے، میں نے نہیں جانا وہاں پہ۔ طلال پہلی بار جس طرح فلیٹ پہ آ کر گرجے تھے، اب تک تو وہی نہیں بھولتا تھا، اب وہاں جانے کا سن کر تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، ڈیڈی نے خود کہا ہے آپ کو لانے کے لیے، اب یہ تھوڑی ہوگا کہ گھر پہنچنے پہ وہ ہمیں کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں۔ ویسے ہی کافی عزت افزائی کروا کے آیا ہوں، امید ہے اب تک ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ مگر ایک دم سے کیوں کہا انہوں نے؟ شاید ہمارا ولیمہ کرنا چاہتے ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آج میڈیا نے کیا کچھ دکھایا ہے، ورنہ گھر کی بجائے ہاسپٹل جانا پڑ جاتا۔ اچھا اب اتنی پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، ٹھہرے میں کچھ سانگ لگا دیتا ہوں۔ ہر دن ہوئے انجور کا، ہر رات ساڑی شب برات ہوئے، چلو چلیے دنیا دے اس نکڑے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ چلتا گانا سن کر اس کا پرزور کہا گاڑی میں گونجا۔ عدن نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی سویئر میں نے اب نہیں لگایا، یہ آلریڈی سیٹ تھا۔ اب تک کوئی شک نہیں ہے نا؟ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے کہنے پہ عدن کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میوزک بند کرنے کے لیے بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ دائم نے پکڑ لیا۔ چلنے دینا، اتنا تو اچھا لگ رہا ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کے کہا۔ باوجود عدن کے چھڑوانے پہ بھی اس کی گرفت ہلکی نہ ہوئی۔ کیا پتا ہمیں گھر جا کے کیا کیا سہنا پڑے، کم از کم راستے میں تو اچھے موڈ کے ساتھ جائیں۔ دائم کی بات پہ اس کی گرفت میں موجود عدن کا ہاتھ کانپ گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ ویلکم ہوم، دائم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو پریشانی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ چلے آئیں۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ عدن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دائم، اس نے ہلکی سی آواز میں اسے پکارا، جسے سنتے ہی وہ ایڑیوں کے بل گھوما۔ او مائی گاڈ، آپ کو میرا نام آتا ہے؟ ریئلی؟ دوبارہ کہنا ایک بار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا میری شکل اتنی ڈراؤنی ہے؟ پلیز، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو آپ ہوتی کب ہیں؟ ویسے ہو سکتا ہے ہمارا پرتپاک استقبال ہو، بلا وجہ نہ گھبرائیں، آئیں تو صحیح، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈیڈی کی تو گاڑی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب جسٹ ممی اور سالم گھر پہ ہیں۔ اس نے گلا کھنکھار کر لاؤنج میں بیٹھے دونوں لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اسے لاؤنج میں انٹر ہوتے دیکھ کر ممی کا بی پی ہائی ہونے کی بجائے لو ہو گیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ سالم فوراً چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ آئے نا، رک کیوں گئی ہیں آپ؟ دائم نے اسے پیچھے کھڑا دیکھا تو خود اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لایا۔ عدن، یہ ہماری ممی ہیں مسز سارا طلال، اور یہ سارم ہے۔ غائبانہ تعارف تو میں پہلے ہی کروا چکا ہوں۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ سارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ فائن، آئے بیٹھے۔ عثمان جلدی سے ہمارے لیے اچھی سی چائے لاؤ اور ممی کے لیے ٹھنڈا پانی۔ اس نے آنکھ مار کے دائم کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا گیا۔ ممی، اتنی خاموش کیوں ہیں آپ؟ آج پہلی بار آپ کی بہو گھر آئی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ سالم کے کہنے پر انہوں نے ایک سرسری سی نظر سامنے والے صوفے پر بیٹھی لڑکی پہ ڈالی اور واپس میگزین اٹھا لیا۔ بھابھی مائنڈ مت کیجیے گا، ممی کو زیادہ بولنا پسند نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، کیا نیم ہے آپ کا؟ عدن، اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ نائس نیم۔ میرا انٹرویو تو دائم کروا ہی چکا ہے، پھر بھی میں دوبارہ کروا دیتا ہوں۔ میرا نام سالم ہے، انگلینڈ میں پڑھتا ہوں، بس اب تھوڑے دنوں تک واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کے شوہر کے پیدا ہونے سے 3 سال قبل میں نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اس کے تعارف پہ عدن کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ممی نے حیرت سے میگزین سے نظریں ہٹا کر سالم کو دیکھا جو آتے ہی اس سے فری ہو گیا تھا۔ تبھی عدن کی نظر اپنی ماڈرن اور خوبصورت سی ساس پہ پڑی جو نفیس ساڑھی میں ملبوس، بال پشت پہ پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے
ऐसे मैगजीन पढ़ने में मसरूफ थी जैसे वहां पे अकेली बैठी हूँ। कहीं से नहीं लगता था कि वो 4 बच्चों की माँ है। मेरी और दाइम की बहुत दोस्ती है। इवन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और अब मेरी आपसे भी दोस्ती पक्की, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं बनेगा आपका। आखिरी फिक्रा उसने आहिस्तगी से कहा। अदन उसकी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रही थी। आखिरी बार अली से कब मिले थे तुम? उसकी चलती जबान को देखकर दारिम ने पूछा, जिस पे सारिम कहकहा लगा गया। इतने में ही उस्मा चाय ले आई। वो तीनों बातें करते हुए चाय पी रहे थे कि नेहा चीखती चिल्लाती हुई अंदर आई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया। उसने आते ही दाइम को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। चाय कपड़ों पे छलक गई। व्हाट रबिश, क्या हरकत है ये? वो फौरन खड़ा हुआ। उसकी पैरवी में सारिम और अदन भी खड़े हो गए। ये हरकत तुम्हें नजर आ रही है? वो क्या है जो तुमने किया है? जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने मुझे चीट किया। 3 साल से मुझसे कमिटेड थे, फिर क्या है ये सब? एक 2 टके की बेहया लड़की। शट अप, इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं। यू शट अप। एक गलती की है, ऊपर से मुझ पर रोब डाल रही हो। बताओ कौन है ये लड़की? मैं किसी को तुम्हारे और अपने बीच बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुमसे कभी कमिटेड नहीं था। ये सब किया धरा तुम्हारी खाला का है। पूछो इनसे क्यों किया है उन्होंने ऐसा। 3 साल में एक बार भी कभी मोहब्बत की पींगे पढ़ाई मैंने तुम्हारे साथ? मैं तुम में कभी इंटरेस्टेड नहीं था। पूछो मम्मी से क्यों उन्होंने मेरी मर्जी के बगैर फैसला किया। आजकल कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की मर्जी जाने बगैर उनकी जिंदगी का फैसला करें। मेरी शादी हो चुकी है, सो बेहतर है जज्बात की बजाय होश से काम लो। अब 3 साल हो गए हैं, अब तुम्हें ये तकरीर याद आ रही है? बताओ मुझे कौन है वो? कत्ल कर दूंगी मैं उसका जो तुम्हारे और मेरे बीच आई है। रोते हुए अचानक उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पे पड़ी तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये लड़की है वो? यही है ना वो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, यू इडियट? वो जैसे ही खूनख्वार अंदाज में अदन की जानिब बढ़ी, दाइन ने झटके से उसे बाजू से पकड़कर दूर किया। हाथ काट दूंगा मैं तुम्हारे अगर इसकी जानिब बढ़ी भी तो। मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं गुजारूं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मम्मी है। उनसे लड़ो जाकर या मरो, जो मर्जी करो, जो दिल में आए वो करो। ना मैं तुम में कल इंटरेस्टेड था, ना आज हूं, ना कभी होऊंगा। और आज के बाद इस घर में आते हुए अपनी हैसियत का तयन करके आना, क्योंकि जिस घर में खड़ी होकर तुम चिल्ला रही हो ना, वो तुम्हारा नहीं है, इसका है। उसने बाजू से पकड़कर अदन को सामने किया। सुन रही हैं आप, ये क्या बकवास कर रहा है मेरे साथ? उसने खामोश बैठी सारा को मुखातिब किया, जो थोड़ी के नीचे हाथ रखे लाउंज में होने वाला सीन मुलाहिजा कर रही थी। ये घर मेरा है। हर ऐरे गैरे को मैं इसकी सल्तनत नहीं सौंप सकती। बेहतर है ये बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। उन्होंने दाइम को देखकर चबाते हुए कहा। अदन, आप ऊपर जाएं। उस्मा, इन्हें मेरे कमरे में छोड़कर आओ। वो उस्मा के हमराह ऊपर चली गई। उसके जाने के बाद वो कदम कदम चलता मम्मी के पास आ रुका। एक बात आप भी वाज़ेह कर लें और अपनी भांजी को भी समझा दें। मैं इस घर में उसे डैडी के कहने पे लाया हूँ। अब वो इस घर का एक फर्द है। ये घर उसका है। अब वो मेरे हवाले से जानी जाएगी। सो अगर उसके लिए किसी की जबान पे कोई गलत लफ्ज आया तो याद रखिएगा, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, किसी का भी नहीं। और तुम उसकी औकात का अंदाजा लगाने से पहले एक बार अपनी तरफ देख लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी पहचान के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो दाइम तलाल की बीवी है। सो बी इन योर लिमिट्स, जस्ट इन योर लिमिट्स, वरना आइंदा मैं तुम्हें इस घर में आने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दाइम के इस अंदाज पे मम्मी दंग रह गई। वो उस लड़की के लिए इतना कॉन्शियस होगा ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अदन के लिए उनके दिल में नफरत मजीद बढ़ गई। नेहा फटी आंखों और खुले मुंह के साथ उसकी तरफ देख रही थी, जो अब सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। सुन लिया आपने क्या कह के गया है? वो बस यही कसर बाकी थी। क्या कहा था आपने कि वो मेरे अलावा किसी का नहीं होगा? फिर क्या है ये सब? बर्बाद कर दिया आपने मुझे। नेहा प्लीज बेटा, इधर आओ, इधर बैठो। सिर्फ 4 दिन की आशिकी का भूत सवार है उसके सर पे, 1 सेकंड में उतार दूंगी। तुम छोड़ो उसे, रोना बंद करो और ये लो पियो। नहीं पीना मुझे पानी। वो मेरे अलावा भी किसी का हो सकता है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। घर से बाहर क्यों नहीं निकाला उसे? अंदर कैसे आ गई वो? मैं मजबूर हूं। इलेक्शन सर पे ना होते तो मैं कभी उसे इस घर में ना आने देती। सुबह जो सब हुआ है उसका एक यही हल था।
बस एक बार इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए, फिर देखना मजीद उसे एक सेकंड मैं इस घर में नहीं रखूंगी। मेरी बहू सिर्फ तुम बनोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सारा ने फिर से उसकी हिम्मत बंधाई। नेहा के आंसू रुक गए। खुदा का खौफ करे मम्मी, क्यों मुझे उसके पल्ले बांध रही हैं? आपके सब बच्चों की शादियां हो गई हैं, एक मैं ही बचा हूं, और ये देखे मेरे हाथ खड़े हैं। इससे शादी करने की बजाय मुझे कंवारा रहना मंजूर है। सारिन ने फौरन हाथ खड़े कर दिए। मम्मी ने घूर कर उसे देखा। तुम अपनी जबान बंद ही रखो, और उस लड़की के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। कौन सी लड़की? अच्छा, भाभी की बात कर रही हैं। बिला वजह टेंस मत हो, उस बेचारी ने क्या नुकसान पहुंचाना है, इतनी सोबर सी है वो, बल्कि एकदम परफेक्ट कपल है उन दोनों का। उसके कहने पे नेहा और मम्मी दोनों आग बगोला हो गई। वो बमुश्किल उनसे जान छुड़ाकर बाहर भागा। टाइम कमरे में आया तो वो परेशान सी बेड के सराहने बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आ बैठा। आई एम सॉरी, नेहा की जबान कुछ ज्यादा ही लंबी है। आइंदा वो आपसे बदतमीजी नहीं करेगी। जब आपकी फैमिली राजी ही नहीं थी तो क्यों लेकर आए हैं आप मुझे यहाँ? मुझे वापस छोड़ आए प्लीज। आखिर कब तक आप मेरे लिए स्टैंड लेते रहेंगे? नेहा मेरी फैमिली में शामिल नहीं है, और कब तक आपने वहां रहना था? आखिर एक ना एक दिन तो यहीं आना था ना, क्योंकि यही हमारा असल घर है। और रही बात स्टैंड लेने की, तो मैं ताउम्र आपके सामने इसी तरह खड़ा रहूंगा। मेरे होते हुए कोई हाथ आपकी जानिब नहीं बढ़ सकता। उसकी बात सुनकर अदन के आंसू छलक पड़े। उफ यार, कितना रोती हैं आप, थकती नहीं है इतना रो रो के? इतने आंसू आते कहाँ से हैं? उसके कहने पे अदन ने फौरन आंसू साफ किए। डैडी अभी घर पे नहीं हैं, कुछ देर तक आ जाएंगे, फिर उनसे मिलना। वो एक्चुअली डैडी एक पार्टी अरेंज करना चाह रहे हैं यहीं 1-2 दिनों के अंदर, ताकि वो हमारे निकाह के बारे में सबको बता सके। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे जहनी तौर पर तैयार कर रहा था। क्यों? दरअसल सर्कल में एक खबर फैल चुकी है और डैडी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको सबसे मुतारिफ करवाएं। ये सब एकदम से कैसे हो गया? पहले घर में बुलाया, फिर एकदम से पार्टी। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। अब डैडी का कहा कौन टाल सकता है? अच्छा है ना यार, एक बार हो जाए पार्टी, जिन लोगों को नहीं इल्म था वो भी जान लेंगे। वो बेड पे नींद दराज हाथ में मोबाइल पकड़े साथ साथ मैसेज कर रहा था। आपने मेरी फैमिली के मुतालिक पता करवाया? ओह शिट, सुबह से इतना परेशान था, ये बात तो जहन से ही स्किप हो गई। बट अभी ये पार्टी गुजर जाए फिर फौरन ही पता करवाऊंगा। अभी तो डैडी ने इधर उधर जाने पे मुकम्मल पाबंदी लगाई है। टेंशन किस चीज की? क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है वो डैडी ने आपको एकदम से घर लाने का कहा, बस इसीलिए। अच्छा आप रेस्ट करें, मुझे एक तो काम है, थोड़ी देर लग जाएगी वापस आने में। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लंच नीचे जाकर ही करना। अल्लाह हाफिज। वो फोन पे आती अली की कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया। वाह हीरो, बड़ी बड़के मार रहा है टीवी पे। दी किसने दी ये खबर? असद और उसके बाप ने। मुझे पहले शक था, इस हरकत के पीछे उन दोनों का ही हाथ हो सकता है। बात सुन, मेरे पास उस असद के 4 ताज़ा ताज़ा अफेयर्स की पक्की खबरें मौजूद हैं। तो एक बार कहे तो उसकी बूथी समेत सारा कुछ छपवा देता हूँ। यकीन कर, घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेगा वो। बहुत शुक्रिया। उसके बाद डैडी ने मुझे चलने के काबिल नहीं छोड़ना। ओह हाँ, याद आया, फिर डैडी से तेरी लिटरेशन हुई दोबारा। बदकिस्मती से तेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती। आए हाय, यानी मज़ा ही किरकिरा हो गया। भाभी को पता है सब? नहीं, मैंने नहीं बताया उसे, वो घर पे है। जाहिर है घर पे ही होना है, और मीनार पाकिस्तान जाके क्या करना है उन्होंने? वो तलाल हाउस में है इस वक्त। उसकी बात पे दूसरी जानिब सोफे पे बैठा अली उछल कर सोफे के ऊपर ही खड़ा हो गया। ओ तेरी खैर, वो वहाँ कैसे पहुंची? क्यों डैडी के हाथों इतनी सी उम्र में उन्हें बेवा करवाने का इरादा है? मैं तो अंकल के कहे के मुताबिक तुम्हारे वलीमे का सोच रहा हूँ। ये ना हो कि वलीमे की बजाय तेरे कुल ख्वानी अटेंड करनी पड़ जाए। जब भी बोलना कफन फाड़ के ही बोलना, डैडी के कहने पे ही लाया हूँ। ओ बल्ले भाई बल्ले, फिर मैं आ जाऊँ तेरे पास? क्यों, तूने क्या करना है आके? ना तो तेरे वलीमे के इंतजामात किसने करवाने हैं? ओए मोटे, चुप करके घर में बैठा रहे। मुझे जान के लाले पड़े हैं और तुझे अभी भी खाना याद आ रहा है। अच्छा, फिर पार्टी होने से 2 दिन पहले बता देना, ताकि मैं घर से खाना पीना छोड़ दूँ। घर वालों का रवैया तो सही है ना? सामी से तो मुझे कोई टेंशन नहीं, वो तो अपना ही बंदा है। ये बता, आंटी का बीपी नॉर्मल है? हरगिज़ भी नहीं। और आंटी के साथ साथ उनकी चमची ने भी आते ही अटैक कर दिया है। हाय ओए, यानी कि मज़े के सीन होने थे? यानी कि मज़े के सीन हुए हैं? तू पहले बता देता, ताकि तुझे वेलकम करने के लिए मैं वहाँ पहुँच जाता।
فی الحال تو پارٹی میں آنے کی تیاری کر، ڈیڈی 1-2 دن میں ہی کرنے والے ہیں۔ چل اب میں فون رکھتا ہوں، بائے۔ وہ علی سے بات کرتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ممی اور نیہا نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ سامی خیال رکھنا پلیز، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی مصیبت وغیرہ دوبارہ نازل ہو تو اس سے نپٹ لینا۔ ایک دائم کے بعد اوپر سے سارم کے کہکہے نے نیہا کو آگ لگا دی۔ تم باہر کیا کرنے جا رہے ہو؟ ڈیڈی نے سختی سے منع کیا ہے۔ ڈیڈی کا ہی میسج آیا ہے، ایک بار آفس کا چکر لگا آؤں میں، تم خیال رکھنا۔ مصیبت ہو کہ تم اتنا ہی خیال ہے تو اس کو بھی ساتھ ہی لے کر جاؤ، ورنہ میں تو زندہ نہیں چھوڑوں گی اسے۔ وہ نیہا کی بات پہ کان بند کیے باہر نکل گیا۔ ویسے نیہا، اس نے تو تمہارا نام تک نہیں لیا، پھر تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ مصیبت تم ہی ہو؟ تم بھی اپنا منہ بند کر کے رکھو، تم کم نہیں ہو اس سے۔ میرا بس چلے تو گولی سے اڑا دوں ان دونوں کو ہی، آیا بڑا مجنوں کہیں کا۔ خیال رکھنا، باہر جا رہا ہوں میں۔ ہاں، اس کو بھی ساتھ ہی لے جائے، بے شرم نہ ہو تو۔ او ہیلو، آئندہ میرے بھائی کو ایسا کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا، بجائے اس کو مبارکباد دینے کے تم کوسنا شروع ہو گئی ہو۔ مبارکباد دیتی ہے اس کو میری جوتی، اور تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم بھی کر آؤ کسی کے ساتھ، لے آنا کسی کا ہاتھ پکڑ کے گھر۔ ہاں بالکل لے کر آؤں گا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ساری عمر میں نے ایسے ہی رہنا ہے؟ ارے کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں تم سے شادی کروا لوں گا؟ نعوذ باللہ، ہر خوش فہمی کو ذہن سے نکال دو، اتنے برے دن نہیں آئے ہیں میرے۔ مری نہیں جا رہی میں تمہاری اس الو جیسی شکل کے لیے، زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ بے شرم جسے کوئی ملی ہی نہیں تو طوائف سے ہی اٹھ کر نکاح کر دیا۔ بس کر دو نیہا، وہ طوائف نہیں ہے۔ صبح کیا بتایا تھا طلال نے میڈیا کو؟ آئندہ ایسا مت کہنا، ورنہ جانتی ہو تم دائم کو۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری فیلنگز، بٹ پلیز کنٹرول یور سیلف۔ مگر وہ کندھے پہ رکھا سارا کا ہاتھ جھٹک کر تن فن کرتی واپس چلی گئی۔ دائم کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر سارے کپڑے الماری میں سیٹ کیے اور واپس الجھتے ذہن کے ساتھ اسی جگہ آ بیٹھی۔ 3 گھنٹوں تک کسی نے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ خود باہر جانے میں عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ بلاخر عظمیٰ سارم کا پیغام لے کر آئی۔ بی بی جی، سارم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے آ جائیں۔ اور کون کون ہے نیچے؟ بس سارم صاحب اور بیگم صاحبہ ہیں، دائم نہیں آئے اب تک؟ نہیں، دائم صاحب اور بڑے صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اور ڈریس چینج کر کے نیچے آئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، ورنہ میں ابھی عظمیٰ کو دوبارہ بھیجنے والا تھا۔ وہ مسکرا کر کچھ کہیں بغیر بیٹھ گئی۔ پریشانی کا اندازہ چہرے سے ہی ہو رہا تھا۔ بھابھی آپ ریلیکس رہیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ ڈیڈی آنے والے ہیں، ان سے دعا سلام کر لینا، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا۔ ویسے بھی آپ بور ہو گئی ہوں گی کمرے میں رہ کے۔ آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ گونگی تو نہیں؟ سارا کو سارم کی یہ فرینکنیس ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ کب آنا ہے انکل کو؟ آخرکار اس نے سارم کو اپنے گونگا نہ ہونے کا یقین دلایا۔ بس ابھی کچھ دیر میں ہی آ جائیں گے، ایک جلسہ تھا وہیں پر گئے ہیں۔ ویسے آپ انہیں انکل کی بجائے ڈیڈی کہیں زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا۔ آخری جملہ اس نے ممی سے آنکھ بچا کر رازداری سے کہا۔ سارا نے ایک نظر سر تا پیر اس کا جائزہ لیا، جو بلیک اور سکن کمبینیشن کا خوبصورت سا سوٹ زیب تن کیے اور سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے بیٹھی سارم کی باتوں کے جواب میں مسکرا رہی تھی۔ ایک گہری اندر تک اتر جانے والی نظر سے اس کا جائزہ لے کر بلاخر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کتنی کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ ساس کی جانب سے آنے والے پہلے سوال پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ گریجویشن کا لاسٹ ایئر ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران طلال کی گاڑی کی آواز آئی۔ آ گئے ہیں ڈیڈی، نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں کہیں گے وہ۔ تھوڑی دیر بعد طلال لاؤنج میں آ گئے۔ ہیلو ڈیڈی، کیسا رہا جلسہ؟ ہاں ایک دم پرفیکٹ، تھینک گاڈ سب اچھے سے ہو گیا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ سارم کے اشارے پہ اس نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ طلال نے آواز کے تعاقب میں چونک کر ساتھ والے صوفے کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ اس پہ ایک نظر ڈال کے وہ ممی کو لنچ کا کہہ کر فریش ہونے چلے گئے۔ اگر انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی تھی تو سارا کی طرح کوئی طنزیہ بات بھی نہیں کہی تھی۔ یہی چیز حوصلہ بڑھانے کو کافی تھی۔ ابھی نہیں آنا اس نے، وہ آفس گیا ہے، لیٹ آئے گا، مجبوراً لنچ اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ آئیں ٹیبل پہ چلتے ہیں۔ عدن کی بار بار دروازے کی جانب اٹھنے والی نظر دیکھ کر سارم نے شرارتاً کہا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ جیسے ہی سب نے لنچ شروع کیا، دائم اونچی آواز میں سب کو سلام کرتا اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ او بھائی تم کدھر؟ تم نے تو کہا تھا کہ لیٹ آؤ گے۔ سارم نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ ہاں تو بس جیسے ہی کام ختم ہو گیا میں آ گیا۔ ویسے بھی ڈیڈی نے کہا تھا زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہنا۔
اس کی بات پہ طلال نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، جس نے فوراً مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا۔ کل رات کو ہی ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہوگی، اپنے سرکل میں سے جس کو انوائٹ کرنا ہے کرو، پارٹی گھر میں ہی ہوگی۔ کیا مطلب، ولیمہ کر رہے ہیں کل؟ سارا نے پوچھا۔ نہیں، ولیمہ پارٹی کا ٹائم نہیں ہے، صرف 6 دن بعد تو الیکشن ہے، جسٹ ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگی۔ ریلیٹیوز کو انوائٹ کریں اور انایا اور ریان کو بھی تسلی دیں فون کر کے، وہ بہت ٹینس ہو گئے ہیں، بار بار کالز آ رہی ہیں۔ ڈیڈی، ریان بھی آئے گا؟ نہیں، ان حالات میں سفر کرنے میں خطرہ ہے، وہ نہیں آئے گا۔ طلال اگر معمول کی طرح باتیں کرتے ہوئے ہنس نہیں رہے تھے تو غصے میں بھی نہیں تھے۔ یہی چیز نوٹ کر کے دائم ریلیکس ہو گیا۔ اگلے دن دوپہر میں ہی رابیل اس کے پاس آ گئی۔ رابی سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، اسی باعث اسے دیکھتے ہی وہ مطمئن ہو گئی۔ تھینک گاڈ تم آ گئی، کل سے میرا دل ہول رہا تھا۔ کیوں، دائم بھائی کہاں ہیں کل سے؟ اس نے شرارت سے عدن کو کوہنی ماری۔ دائم کے نام پہ اس کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ وہ ارینجمنٹس میں بزی ہیں۔ لو جی، یہ بھی اچھا بندہ ہے، آتے ہی بیوی کو ظالم سسرال میں تنہا چھوڑ کے خود ارینجمنٹس میں بزی ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، گھر والے کیسے لگے؟ سارم تو کافی جولی سا ہے۔ اپنی ساسو ماں کیسی لگی تمہیں؟ انکل نے تو کچھ نہیں کہا۔ رابی نے آتے ہی تفتیش شروع کر دی۔ اچھے ہیں سب۔ نہیں، ڈیڈی نے کیا کہنا ہے؟ ہیں یہ ایک دن میں ڈیڈی کیسے ہو گئے؟ سارم بھائی نے کہا تھا ڈیڈی کہو، اچھا امپریشن پڑے گا۔ ایک تو یہ سارم بھی نا، وہ نیہا چھپکلی تو نہیں آئی تھی؟ عدن نے اسے کل والا سین سنایا تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ واہ یار، بندہ ہو تو دائم بھائی جیسا۔ اب آئندہ وہ چھپکلی تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ ویسے بھی وہ آنٹی کی چمچی ہے، میری بات مانو، اس سے تھوڑی سی ہیلو ہائی کر کے اسے سارم کے پیچھے لگا دو۔ تمہارا رستہ تو پہلے ہی صاف ہے، مستقبل میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ سارم اسے انگلینڈ لے جائے گا، جان چھوٹے گی تمہاری۔ اپنے مشورے پہ وہ خود ہی ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس پڑی۔ رابی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آخر کیوں ڈیڈی نے ایک دم سے گھر بلا لیا مجھے اور پھر ساتھ ہی پارٹی رکھ دی؟ پہلے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو فوراً اسے کیسے یہ سب؟ اس کی بات پہ رابی کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بجائے خوش ہونے کے تم پریشان ہو رہی ہو۔ اچھی بات ہے کہ وہ سب اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ویسے بھی دائم بھائی انہیں بہت عزیز ہیں، آخر کب تک وہ ان کی بات سے انکار کرتے؟ مگر میں پارٹی کیسے اٹینڈ کروں گی؟ میں نے تو کبھی کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کی۔ سوچ سوچ کے ہی وحشت ہو رہی ہے، اتنے لوگ ہوں گے۔ ظاہر ہے بھائی، سب نے اپنے پورے سرکل کو انوائٹ کرنا ہے، رشتہ ہوگا۔ بٹ یو ڈونٹ وری، جب دائم بھائی ساتھ ہیں تو کیسی ٹینشن؟ یہ تو یہاں پہ آئے دن کا کام ہے، کچھ بھی ہو جائے پارٹی رکھ لو۔ اب خود کو آہستہ آہستہ عادی کر لو اس چیز کا، ویسے آج بہت مزہ آئے گا۔ اتنے میں ہی سارا دروازہ نوک کر کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے اندر آئی۔ رابیل بیٹا، تم اس کو اچھے سے تیار کر دینا، طلال نے باہر جانے سے منع کیا ہے، سو تم ہی کر لینا اب سب کچھ۔ یہ اس کا رات کو پہنے جانے والا ڈریس ہے۔ اوکے آنٹی، ڈونٹ وری، میں کر لوں گی۔ اس کی بات پہ وہ سر ہلاتی ہوئی اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پہ سجائے کمرے سے نکل گئی۔ واو، رابی نے سوٹ دیکھتے ہی کہا۔ ایک سوٹ اتنا زبردست ہے، اوپر سے رات کے فنکشن میں جب تم پہنو گی سچ میں قیامت لگو گی۔ ہائے ہائے بیچارے دائم بھائی تو پہلے ہی بار میں گئے کام سے۔ اپنی بات کے جواب میں خاموشی پا کر اس نے عدن کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا یار، امی ابو یاد آ رہے ہیں کیا؟ وہ بھولتے ہی کب ہیں، مجھے دن میں 100 بار ٹرائی کرتی ہوں ان کا نمبر، ہر بار بن جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ رابی کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں اس ٹائم تمہاری کیا فیلنگز ہیں۔ یہ وقت تو ہر لڑکی پہ آتا ہے، اور خوش نصیب ہوتی ہیں وہ اولاد جس کے والدین اس وقت میں اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ڈونٹ وری، اللہ نے چاہا تو تم ان سے بہت جلد ملو گی۔ پلیز اب اور مت رونا، ورنہ میں نے بھی رونے لگ جانا ہے۔ کافی دیر وہ اسے دائم کے حوالے سے چھیڑ کر ہنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ شام تک سارا کے مجبور کرنے پہ نیہا بھی نازل ہو گئی۔ آپ نے مجھے آج کے جشن میں شرکت کے لیے بلایا ہے، دماغ کھول رہا ہے میرا۔ اس شخص کا نام سن کر بھی، پر آپ کو میری کیا پرواہ؟ نیہا پلیز جان، ایسا مت کرو، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے؟ مجبوری ہے، یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ بس ایک بار ان الیکشن سے جان چھوٹے پھر دیکھنا کیا کروں گی میں۔ یقین نہیں ہے کیا تمہیں مجھ پہ؟ اور یہ صاحبزادہ کہاں ہے آپ کا؟ بیٹھا ہوگا کہیں بیوی کے پلو سے لگ کر۔ ارے نہیں، اسے تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے، کل آدھی رات تک تو وہ آفس میں ہی رہا، پھر وہاں سے آتے ہی وہ اور سارم ارینجمنٹس میں بزی ہیں۔
तलाल ने तो कहा था रेस्ट करो तुम लोग, हो जाएगा सब कुछ, मगर मैं नहीं कहा कि नहीं, खुद सर पे खड़े होकर काम करवाओ, किसी चीज की कमी न रहे। वो 1 मिनट भी उस चुड़ैल के पास जाए, मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है। वाह खाला, जवाब नहीं है आपका। सारा के बताने पर वो कुछ पल के लिए अंदर तक पुरसकून हो गई। So मेरे अजीज लिसनर्स, that was the end of episode 3. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज।